नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्री जेडके मेंदपरा माध्यमिक शाळा અને एसपीआई स्टार बेच वती हूँ मनोज राणपुरा आजना विडियो लेक्चर में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले आपणे धोरण 9 में आपणे 13 नंबरनो पाठ जे छे भारतनुं स्थान बराबर भूस्तरीय रचना तेना विषे आपणे भूपृष्ठ विषय छे ए समझ मेळवेली हती बराबर। आजे आपणे पाठ नंबर 4 भारतनी राष्ट्रीय चळवळो तेना विषे समझीए। आज नवो पाठ शुरू करवा जई रह्या छीए बराबर। अने आ पाठ नंबर 4 जे छे एनुं मोटा भागनुं विषय वस्तु तमारे जे छे 8मा धोरणमां आवी ज गयुं छे, पण अहींया थोडुंक जे छे डिटेल में समजाववामां आव्युं होय बराबर। तो आपणे पाठ नंबर 4 छे ए शुरू करीए। पाठनुं नाम छे भारतनी राष्ट्रीय चळवळो। एमां सौथी पहेला आपणे प्रस्तावना जोईए कि भारत वसवाट दरमियान ब्रिटिशरो भारतनी राजकीय परिस्थितिथी परिचित थया बराबर। अंग्रेजो जे छे ई भारत में आव्या, लांबो समय वसवाट कर्यो एटले भारतनी जे छे ई राजकीय परिस्थिति केवी छे तेनाथी ते परिचित थया। भारतनी राजकीय खटपटो अने आंतरिक नबळाईओनो लाभ उठावी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीए 1757 में बंगाल में पग पेसारो करी अने ईस्वीसन 1857 में संग्राम सुधी 100 वर्षना शासनकाल दरमियान भारत में पोतानुं आधिपत्य जमावी दीधुं। हवे शुं कहे छे कि भाई एने खबर पड़ी गई कि अहींया राजाओ जे छे ई अंदर अंदर शुं करे छे, झगड़ो करे छे बराबर। एटले कि आंतरिक नबळाईनो लाभ उठावे ए शुं करे, बे राजा होय एने एकबीजा सामे शुं करे लड़ावे अने पोते जे छे ई राज्य पड़ाय। आपणे जोयुं सहायकारी योजना बराबर, खालसा नीति, आ बधामां जे शुं करता हता अंग्रेजो जे छे ई राजाओनी जे नबળી आंतरिक जे नीतिओ हती अंदर अंदर झगड़ाओ करता हता ए नबळाईनो लाभ उठावी पोते राज्य हड़प करवा लाग्या। अने प्लासीना युद्धमां जे छे आपणे खबर छे कि 1757 में अंग्रेजो जीती गया अने बंगाळमां शुं कर्यो त्यार पछी पग पेसारो करे छे बराबर। ईस्वीसन 1857 संग्राम सुधी ना 100 वर्षना शासनकाल में 1757 थी 1857 100 वर्षना शासनकाल दरमियान भारत पर पोतानुं आधिपत्य छे जमावी दीधुं। अंग्रेजोए पोतानुं आधिपत्य जळवाई रहे ते माटे देश में मजबूत वहीवटी माळखानो धीरे धीरे विकास कर्यो बराबर। शुं करे छे कि अंग्रेजो लांबो समय अहींया सुधी शासन करी शके, वसवाट करी शके, एटले धीमे धीमे एने देशनी अंदर मजबूत जे वहीवटी माळखुं होय एनो विकास कर्यो बराबर। अलग अलग प्रकारनी योजनाओ लाव्या, कलेक्टर एवी बधी निमणूक करवामां आवी बराबर। अंग्रेजोए स्थापेला वहीवटी माळखा द्वारा देश में समान कायदा बनाववामां आव्या, समान वहीवट अने ब्रिटिश प्रणालिका अनुसारनुं न्यायतंत्र अमल में आव्युं। पहेला तमे जो राजाओनुं शासन हतुं तो राजा शुं करता, दरेक राज्य प्रमाणे जे छे नियमो बधा केवा हता, अलग अलग हता बराबर। अलग अलग वहीवटी माळखुं हतुं, पण अंग्रेजोए शुं कर्युं, लांबो समय सुधी सत्ता स्थापवा माटे अंग्रेजोए वहीवटी माळखा द्वारा देश में समान कायदा बनाव्या, समान वहीवट अने आखा देश में जेम इंग्लेंड में जेम न्यायतंत्र हतुं तेवुं न्यायतंत्र जे छे भारत में अमली बनाव्युं। आम छतां भारत में रहनारा अंग्रेजोए इंग्लेंड ने वधु लाभ थाय तेवा कायदा अने वहीवटनी स्थापना करी। पण अंग्रेजो के एटला तो सारा हता नहीं कि एनाथी भाई भारत ने लाभ थाय बराबर। तो एणे शुं कर्युं, इंग्लेंड ने वधु लाभ थाय तेवा कायदा अने वहीवटनी जे छे स्थापना करी। अंग्रेजोए आ टीक कर नाखजो, भारतना भोगे इंग्लेंड ने समृद्ध बनावी भारतनुं सौथी वधु आर्थिक शोषण कर्युं बराबर। आपणे त्यांथी छे आपने खबर छे पहेला पाठमां जोयुं हतुं कि काचो माल लई जाए त्यां प्रोसेस करीने आपणे त्यां ते वेचवा माटे आवे अने आ रीते इंग्लेंड केवुं बनतुं गयुं, खूब ज समृद्ध बनतुं गयुं अने धीमे धीमे करता भारत जे छे ए आर्थिक रीते कंगाळ बनतुं गयुं बराबर। तो આપણે આ પ્રસ્તાવના જોઈ, પ્રસ્તાવનો સાર શું છે કે અંગ્રેજોએ જે છે એ ધીમે ધીમે ભારત ઉપર કઈ રીતે પોતાની સત્તા જમાવી બરાબર। ત્યાર પછી આપણે સમજીએ, આ મુદ્દો પણ તમે સમજી જ ગયા છો, 1857 જે છે બરાબર એનો સંગ્રામ। ભારતમાં 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થવા માટે રાજકીય અસંતોષ, આર્થિક શોષણ, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળો, લશ્કરી પરિબળ તેમજ તાત્કાલિક પરિબળ, આ ખાસ યાદ રાખજો કયું તાત્કાલિક પરિબળ હતું, એનીફિલ્ડ રાઇફલને લશ્કરમાં દાખલ કરવાની નીતિ જવાબદાર હતી।
બરાબર, તમે 8મા ધોરણમાં સમજી ગયા. શું કહે છે કે 1857નો વિપ્લવ શું કામ થયો? તેનું કારણ હતું રાજકીય અસંતોષ, તેમજ અંગ્રેજો જે છે એ ભારતના લોકોનું શું કરતા હતા? આર્થિક શોષણ કરતા હતા. સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળો, લોકોને એવું લાગ્યું કે અંગ્રેજો જે છે આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે. બરાબર, એટલે ઘણા બધા લોકોને ખ્રિસ્તીઓ બનાવતા હતા, એવા ધર્મમાં જે છે એ નિયમો લાગુ કર્યા. અને આના કારણે લોકોને એવું લાગ્યું કે ભાઈ આ આપણા ધર્મમાં પણ પરિવર્તન કરવા લાગે છે. પછી લશ્કરી પરિબળ, તમે ખબર છે કે લશ્કરની અંદર સૈન્યનું પ્રમાણ કઈ રીતે રાખવામાં આવતું હતું, 6 જેમ 1, બરાબર. તેમજ તાત્કાલિક પરિબળ એટલે શું કે તેની અંદર એનફિલ્ડ રાઇફલ, આ ઘટના તમને ખબર હશે કે ભાઈ તેમાં હિન્દુ મુસ્લિમ જે છે એ બંને સૈનિકો હતા, પણ એને શું કર્યું કે ભાઈ એક એવી રાઇફલ હતી એનફિલ્ડ રાઇફલ, બરાબર, એની ગોળી ઉપર જે છે એ ગાય અને ડુક્કરની ચરબી લગાડવામાં આવતી હતી. ગાય અને ડુક્કરની ચરબી લગાડવામાં આવતી હતી. અને એ જો દાંતેથી તોડવામાં આવે તો બંનેનો ધર્મ કેવો થઈ જાય? ભ્રષ્ટ થઈ જાય. કારણ કે ગાય જે છે એ હિન્દુઓ માટે પવિત્ર છે, અને મુસ્લિમ જે છે કોઈ ડુક્કરનું માંસ ખાતા નથી. ડુક્કર એટલે શું કહેવાય? ભૂંદરું, બરાબર. તો આના કારણે જે છે આ કેવું હતું? તાત્કાલિક પરિબળ હતું. અને આના કારણે જે છે 1857નો વિપ્લવ જે છે એ ફાટી નીકળ્યો. સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ, આ ખાસ આઈએમપી છે, ટીક કરી નાખજો. પ્રથમ શહીદ હતો મંગળ પાંડે, બરાબર. આ સંગ્રામમાં બીજા કોણ હતા? નાના સાહેબ, તાત્યા ટોપે, રાજા કુંવરસિંહ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બહાદુર શાહ જફર વગેરે સંગ્રામકારીઓ સામેલ થયા હતા, બરાબર. 1857ના સંગ્રામના ઘણા પરિણામો અને અસરો ઊભી થઈ, જેમાં ભારતમાં કંપની શાસનનો અંત, બરાબર. એ શું કહે છે? 1857ના સંગ્રામના ઘણા બધા પરિણામો અને અસરો ઊભી થઈ. એમાં સૌથી પહેલું પરિબળ કયું બન્યું કે ભારતમાં જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની 1600માં જે સ્થપાણી હતી, બરાબર, એ જે છે એ અહીંયા 1857માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો શું આવી જાય છે? અંત આવી જાય છે. પણ હવે કોનું શાસન આવી જાય ડાયરેક્ટ? કે ભારત ઉપર બ્રિટિશ શાસન, તાજના શાસનની શરૂઆત, રાણી વિક્ટોરિયાનો ઢંઢેરો. એટલે શું કહે છે એમાં કે ભારત ઉપર હવે ડાયરેક્ટ જે છે કોનું શાસન હશે? તો ઇંગ્લેન્ડમાં જે રાણી બને, બરાબર, એનું શાસન જે છે એ ભારત ઉપર હશે. તો બ્રિટિશ તાજ જે છે એની શાસનની શરૂઆત, તો રાણી વિક્ટોરિયાનો ઢંઢેરો. તેમજ વહીવટી, લશ્કરી, સામાજિક, ધાર્મિક નીતિમાં બદલાવ વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય. આ બધી 1857ના વિપ્લવની શું છે? અસરો છે, બરાબર. હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન તમને આવી ગયો છે કે 1857નો વિપ્લવ અંગ્રેજો જીતી ગયા હતા, તો કેમ નિષ્ફળ ગયો? એનું કારણ શું હતું? તો 1857નો સંગ્રામ નિષ્ફળ જવા માટે નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલી શરૂઆત, 31 મે જે છે એ શરૂઆત થવાની હતી, પણ એની કરતાં વહેલા જે છે એ શરૂઆત થઈ ગઈ. કેન્દ્રીય નેતાગીરીની શું હતી? ઉણપ હતી. તમે જો બધા રાજાઓ શું કરતા હતા? પોતાની રીતે લડતા હતા, સંગઠિત થઈને લડતા હતા નહીં. અપૂરતા અને પછાત શસ્ત્રો, ભારતના જે રાજાઓ હતા તેની પાસે શસ્ત્રો કેવા હતા? અપૂરતા હતા. અને એ પણ કેવા હતા? પછાત હતા. જ્યારે અંગ્રેજો પાસે આધુનિક શસ્ત્રો હતા. સંગ્રામ કાર્યોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાના અંગત સ્વાર્થને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું. તમે જો જે રાજા હતા એ શું વિચારતા? કે પોતાનું રાજ્ય જે છે એ સ્વતંત્ર થઈ જવું જોઈએ, બીજાનું જે થવું હોય એ થાય. એટલે રાષ્ટ્રીય ભાવના નથી, પોતાના રાજ્યની ભાવના હતી. એના કારણે જે છે એ સંગઠિત થઈ શક્યા નહીં અને અંગ્રેજો જીતી ગયા. ત્યાર પછી યોગ્ય અને સંગઠિત નેતૃત્વના અભાવ, હમણાં મેં વાત કરીને કે બધા રાજાઓ જે છે એ છૂટાછવાયા લડતા હતા, સંગઠિત થઈને લડતા હતા નહીં, જેનો આ તમે બધા વગેરેનો અભ્યાસ છે આગળના ધોરણમાં કરી ગયા છો, બરાબર. તો આમાં હજી એકવાર ટૂંકમાં આપણે પરિચય સમજી લઈએ. 1857નો વિપ્લવ શું હતું ભાઈ? તો 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થવા માટે રાજકીય અસંતોષ, આર્થિક શોષણ, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળો, લશ્કરી પરિબળ અને તાત્કાલિક પરિબળ કયું હતું? એનફિલ્ડ રાઇફલ. પછી 1857ના પ્રથમ શહીદ કોણ હતો? મંગલ પાંડે. બીજા કોણ કોણ હતું? નાના સાહેબ, તાત્યા ટોપે, રાજા કુંવરસિંહ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બહાદુરસિંહ જફર. અને છેલ્લે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે 1857નો સંગ્રામ નિષ્ફળ જવાના કારણો કયા કયા હતા? તો એની માટે નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલી શરૂઆત, કેન્દ્રીય નેતાગીરીની ઉણપ, અપૂરતા અને પછાત શસ્ત્રો, સંગ્રામ કાર્યોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાના અંગત સ્વાર્થને પ્રાધાન્ય,
યોગ્ય અને સંગઠિત નેતૃત્વનો અભાવ વગેરે કારણો જે છે એ જવાબદાર હતા. બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી આપણે નવો મુદ્દો જોઈએ, બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ. બરાબર, આ તમે 8મા ધોરણમાં ભણી જ ગયા છો. તો ચાલો સમજીએ કે ભાઈ ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળોમાં એક મહત્ત્વનો બનાવ હતો. બંગના આંદોલનની સાથે, બરાબર, બંગાળના ભાગલા જે છે એ અંગ્રેજોએ પાડ્યા હતા, એની સાથે સાથે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળોનો જે છે એ એક આ મહત્ત્વનો બનાવ હતો. અંગ્રેજોની કૂટનીતિના પરિણામરૂપ ભાગલા પાડો અને રાજકો નીતિને લીધે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળને વેગ મળ્યો. ટીક કરી નાખજો. આ અંગ્રેજોની કેવી નીતિ હતી કે બે રાજાઓને જે છે એ અંદરો અંદર શું કરે, ઝઘડાઓ કરાવે, અને ત્યારબાદ જે છે એક રાજા જીતે ને નબળો પડી જાય એટલે એના ઉપર આક્રમણ કરે. એ રાજ્ય કોણ પડાવી લે? પોતે પડાવી લે. તો અંગ્રેજોની કઈ નીતિ હતી? ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ. બરાબર. હવે બ્રિટિશ શાસન સમયે બંગાળ એ સમયે સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. બરાબર. અત્યારે તમે બિહાર હોય, ઓરિસ્સા હોય, આ બધું જે છે કેમાં સમાવેશ થઈ ગયું હતું? તો એ એક ખાલી જે છે બંગાળ હતું ખાલી. બરાબર. અત્યારે તમે વિચાર કરો, પશ્ચિમ બંગાળ ખાલી છે તોય આપણે આ દેશનું મોટા રાજ્યમાં તેની ગણતરી થાય છે. તો જ્યારે આપણે આઝાદ નહોતા થયા તો એ સમયે જે છે એ બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા આ ત્રણેયનો સમાવેશ કરીને જે છે શું બનેલું હતું? બંગાળ હતું. ભારતના બીજા પ્રદેશો કરતાં બંગાળ રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્ર બિંદુ હતું. એટલે કોઈ પણ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ચળવળની શરૂઆત જે છે ક્યાંથી થતી હતી? બંગાળથી થતી હતી. આ પણ ઠીક કરી નાખજો. બરાબર, કે રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્ર બિંદુ કયું રાજ્ય હતું? તો બંગાળ. રાષ્ટ્રીય ચળવળનો વેગ અને વિચાર બંગાળમાંથી મળતો હતો. અંગ્રેજો વિરુદ્ધ જે છે કોઈ પણ ચળવળ ઊભી થાય તો એની શરૂઆત જે છે ક્યાંથી થતી હતી? બંગાળથી થતી હતી. 1857માં હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચે એક સાથે અંગ્રેજો વિરુદ્ધ જે છે લડ્યા હતા. તેથી ભાગલા પાડો અને ભાગ કરોની અંગ્રેજોની કૂટનીતિ દ્વારા કોમવાદને ઉત્તેજન આપવા માટે બંગાળના જે છે એ ભાગલા પાડવામાં આવ્યા હતા. સમજાણું? શું કહે છે? 1857માં હિન્દુ અને બીજું કોણ? અંગ્રેજો. આ બંને જે છે એ કેવા, હિન્દુ અને મુસ્લિમ આ બંને કેવા હતા? સાથે હતા. પરંતુ અંગ્રેજોને ખબર પડી ગઈ કે જો આપણે જીતવું હશે અથવા લાંબા સમય સુધી શાસન કરવું હશે તો હિન્દુ અને મુસલમાન વચ્ચે જે છે એ કોમી રમખાણ કરાવવા પડશે. એટલે હવે શું કરે છે? એ કૂટનીતિની શરૂઆત કરે છે. બરાબર. અંગ્રેજો જોજો શું કરે છે? તો ઠીક કરજો. વાઇસરોય કર્ઝન કઈ સાલમાં આવ્યો? 1899 થી 1905 દ્વારા વિશાળ બંગાળ પ્રાંતના વહીવટી કાર્યક્ષમતા લાવવાના બહાના હેઠળ પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળે બે ભાગલા પાડ્યા. તમે વિચાર કરો, બાનું કેવું કાઢ્યું કે ભાઈ અવળો મોટો બંગાળનો વહીવટ કરવો શક્ય નથી. બરાબર. એટલે એને એવું બહાનું કાઢ્યું કે આપણે એટલા માટે બંગાળના શું કરીએ છીએ? બે ભાગલા પાડીએ છીએ. એક બાજુ પૂર્વ બંગાળ ને બીજી બાજુ પશ્ચિમ બંગાળ. કારણ કે પૂર્વ બંગાળ જે છે એમાં મુસ્લિમો વધુ રહેતા હતા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં હિન્દુઓ વધુ રહેતા હતા. તો આવી રીતે જે છે એ ભાગલા પાડવા માટે સુનિશ્ચિત માન્યું. કોને? વાઇસરોય કર્ઝને. બંગાળના ભાગલાનો ઉગ્ર જે છે એ વિરોધની શું થઈ જાય છે? હવે શરૂ થયો. 18 ઓક્ટોબર 1905ના રોજ બંગાળ પ્રાંતના ભાગલાનો અમલ કરવાયો. આ ખાસ યાદ રાખજો તારીખ. 16 ઓક્ટોબર 1905 બંગાળના ભાગલા પાડવાની શરૂઆત થઈ. તે દિવસે સમગ્ર બંગાળ પ્રાંતમાં રાષ્ટ્રીય શોક દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવ્યો. 16 ઓક્ટોબરને કયા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવ્યો? રાષ્ટ્રીય શોક દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવ્યો. તે દિવસે તમામ વિદેશી માલનું બહિષ્કારનું આંદોલન. બરાબર. અંગ્રેજોની ઇંગ્લેન્ડમાંથી જે ચીજ વસ્તુ આવતી હતી એ કોઈએ ઉપયોગ કરવાનો નહીં અને સ્વદેશી માલના ઉપયોગને ઉત્તેજન આપવાનું એલાન કરવામાં આવ્યું. સ્વદેશી માલ એટલે શું? આપણા દેશમાં બનતી ચીજવસ્તુ. અત્યારે તમને ખબર છે કે ભાઈ આપણે ભારતમાં જે છે એ મોટાભાગનું માર્કેટ છે એ ચાઇનાનું છે. તો આપણે શું કર્યું? 59 જેટલી એપ્લિકેશન બંધ કરી દીધી ને, અને સાથે સાથે શું કીધું કે આત્મનિર્ભર બનો. એટલે પોતાની જાતે જે હવે સ્વદેશી અપનાવો.
બરાબર, વિદેશી ચીજવસ્તુઓનો ઉપયોગ જે છે આપણે કરવાનો નથી અને આના કારણે જે છે આપણા દેશના વેપારીઓને લાભ મળે, આપણું અર્થતંત્ર કેવું બને, મજબૂત બને. તો આપણી વર્તમાન સરકારે પણ એવા પ્રયત્ન કર્યા છે ને, સ્વદેશી અપનાવો અને આત્મનિર્ભર બનો. તો આ કેની દેન છે? તો ભાઈ ખરેખર આપણો દેશ કેવો બને, મજબૂત બને. તો એ સમયમાં જે છે એ શું કર્યું હતું ભાઈ, ભારતના લોકોએ અંગ્રેજોને પાઠ ભણાવવા માટે બહિષ્કારનું આંદોલન અને આપણા દેશમાં જે ચીજવસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે બરાબર, તેનો ઉપયોગ કરવા માટે સૂચવ્યું હતું. બંગાળી પ્રજા માત્ર નહીં પરંતુ ભારતના અન્ય લોકો પણ માનવા લાગ્યા કે હિન્દમાં રાષ્ટ્રનો જુવાળ જે જોરશોરથી શરૂ થયો છે તેને રોકવા માટે વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે. બધા લોકો સમજી ગયા કે ભાઈ અંગ્રેજો જે છે એ આવા શું કામ બંગાળના ભાગલા પડ્યા છે, કે ભાઈ ભારતના લોકો જે છે એક ન બને. ખબર છે કે બંગાળ જે છે એ રાષ્ટ્રીય રીતે જાગૃત છે, રાષ્ટ્રીય ચેતનાથી, એટલા માટે જે છે એ બંગાળના ભાગલા પાડવામાં આવ્યા છે. લોકો કેવા થઈ ગયા, અંગ્રેજોની ચાલને સમજી ગયા. તે દિવસે સમગ્ર બંગાળમાં હિન્દુ મુસલમાનોએ એકબીજાને હાથે રાખડી બાંધી સંગઠન શક્તિના દર્શન કરાવ્યા કે ભાઈ અમે જે છે હિન્દુ મુસ્લિમ એક જ છીએ, તમે જે ભાગલા પાડો છો એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. આ આંદોલનના મહત્ત્વના 3 લક્ષણો હતા: સ્વદેશી અપનાવવું, વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અપનાવવું. બરાબર, હું કે ભાઈ બંગભંગ આંદોલન વખતે કયા 3 મહત્વ લક્ષણો હતા? સ્વદેશી અપનાવવું, વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અપનાવવું. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સ્વદેશી આંદોલનથી ભારતને ખૂબ લાભ થયો. બરાબર, કેવો લાભ થયો જો હમણાં આગળ આવશે કે જ્યારે વિદેશી માલના બહિષ્કારથી પરિણામે અંગ્રેજના એટલે કે ઇંગ્લેન્ડના વેપારને મોટો ફટકો પડ્યો. માન્ચેસ્ટર, ઇંગ્લેન્ડનું એક શહેર છે માન્ચેસ્ટર, ત્યાં ખૂબ જ કાપડ બને. તો એ કાપડ કેવું થઈ ગયું, ત્યાં બનતું બંધ થઈ ગયું. ઇંગ્લેન્ડથી આયાત થતા ખાંડ, બૂટ, સિગારેટ, તમાકુ વગેરેની આયાતો પણ કેવી થઈ ગઈ, ઘટી ગઈ અને ભારતમાં બનેલા કાપડનું વેચાણ કેવું થઈ ગયું, વધી ગયું. બરાબર, જો કેટલી બધી એકતાથી શું થઈ ગયું કે લોકોએ સ્વદેશી ચીજવસ્તુ અપનાવી, એના કારણે આયાત કેવી થઈ ગઈ, ઘટી ગઈ, સાવ ઓછી થઈ ગઈ. સ્વદેશી માલ બનાવવાના કારખાના જે છે એ કેવા થઈ ગયા, વધી ગયા. બરાબર, જો અહીં લખ્યું સ્વદેશી માલ બનાવવાના કારખાના શરૂ થયા. બંગાળ અને ઉપરાંત હિન્દના અન્ય પ્રદેશો જેમ કે પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, મુંબઈ, મદ્રાસ વગેરે પ્રાંતોમાં પણ લડતના પ્રત્યાઘાતો પડ્યા. ગુજરાતમાં પણ સ્વદેશીની લડતનો પડઘો પડ્યો. બરાબર, ખાલી બંગાળમાં નહીં, ગુજરાતમાં પણ સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરવાની શરૂઆત થઈ અને આનો પડઘો હવે ક્યાં પડે છે, બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ ઉપર જબરજસ્ત પડ્યો. કારણ કે એની આવક કેવી થઈ ગઈ, સાવ ઓછી થઈ ગઈ અને પાર્લામેન્ટે પુનઃવિચારણા કરીને માત્ર 6 વર્ષમાં, બરાબર, 1905માં ભાગલા પડ્યા હતા અને 1911માં ભાગલા કેવા કરવા પડ્યા, રદ કરવા પડ્યા. સમજાણું? 2 યાદ રાખવાનું છે. 1905માં બંગાળના ભાગલા પડવા રદ ક્યારે થયા, 1911માં. હિન્દવાસીઓનો આ એક યાદગાર વિજય હતો, સંગઠન શક્તિનો વિજય હતો. અંગ્રેજ શાસન વિરુદ્ધ જાગૃત થયેલી નવી ચેતનાનો આ એક નોંધપાત્ર વિજય હતો. બરાબર, તો તમારે યાદ રાખવાનું છે. ફરી વખત આપણે સમજી લઈએ ટૂંકમાં કે બહિષ્કારને સ્વદેશી ચળવળમાં શું આવે છે. તો આની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું છે અંગ્રેજોએ જે છે એ બંગાળમાં રાષ્ટ્રીય એકતા ન આવે એટલે ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અપનાવી. બરાબર, ક્યારે બંગાળના ભાગલા પડ્યા, 16 ઓક્ટોબર 1905 અને તે દિવસને રાષ્ટ્રીય શોક દિવસ કોણે પાડ્યા? તો વાઇસરોય કરઝને પાડ્યા હતા. ત્યાર પછી શું યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ આ 3 મુદ્દા યાદ રાખવાના કે આ આંદોલનથી મહત્ત્વના 3 લક્ષણો હતા: સ્વદેશી અપનાવવું, વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કરવો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ અપનાવવું. અને છેલ્લે આપણે આ અગત્યનું કે માત્ર 6 વર્ષમાં 1911માં ભાગલા જે છે એ રદ કરવા પડ્યા. બરાબર, ચાલો ત્યાર પછી આપણે મુસ્લિમ લીગ, આ પણ 8મા ધોરણમાં આવી ગયું. અંગ્રેજો ભાગલા પાડો અને રાજકરોની નીતિ અપનાવી હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે વૈમનસ્ય એટલે દુશ્મનાવટ ઊભી કરવા માંગતા હતા. બરાબર, કોની વચ્ચેની વાત કરે છે? હિન્દુ અને મુસલમાન વચ્ચેની વાત કરે છે. ત્યાર પછી તે સમય દરમિયાન વાઇસરોય મિન્ટો અને હિન્દી વજીર કોણ હતા? મોર્લે.
મિન્ટો અને મોર્લે સાથે મળીને હિંદના રાષ્ટ્રવાદને કચડી નાખવાની યોજના કરી. કોણે કોણે? મિન્ટો અને મોર્લે. કે ભાઈ આપણે જે છે એ ભારતની અંદર જે રાષ્ટ્રવાદનો જુવાળ, જે લોકોમાં એકતા વધી રહી છે, એને આપણે શું કરવી છે? તોડી નાખવી છે. અને એના માટે શું કરી? યોજના બનાવી. કેવી યોજના બનાવે છે? તો જો કેવી યોજના બનાવે છે? તો રાષ્ટ્રીય લડતની તાકાત વધી ગઈ ત્યારે અંગ્રેજોએ શું કર્યું? ઉપલા વર્ગના મુસલમાનોની તરફદારી કરવાની શરૂઆત કરી. જે મુસલમાનમાં જે ઉપલો વર્ગ હતો, જે આગળ પડતા બધા એના નેતાઓ હતા, બરાબર, એની શું કરવાની? તરફદાર કરવાની, એને ચડાવવાની શરૂઆત કરે છે. એને શું કીધું? અલગ મતાધિકાર અને અલગ મતદાર મંડળની માંગણી કરવા, એક મુસ્લિમ સંગઠન જે છે એની રચના કરવા, મુસ્લિમોના એક જૂથને સમજાવવામાં અંગ્રેજો સફળ રહ્યા. સૌથી મોટી કૂટનીતિ જે હજી પણ આપણે, તમને ખબર છે કે ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યાનું મૂળ કોણ છે? આ મુસ્લિમ લીગ છે. અને એનું મૂળ કોણ છે? અંગ્રેજો છે. તો એની શરૂઆત વિચાર કરો, 1900 ભારત પાકિસ્તાનના જે ભાગલા પડ્યા એની શરૂઆત તો ક્યારથી થઈ ગઈ હતી? 1906માં જ તે, બરાબર. એટલે આ ખરેખર દેન કોની છે? અંગ્રેજોની દેન છે. નકર આપણે હિન્દુ મુસલમાન જે છે એની વચ્ચે જો એકતા હોત તો કોઈ દી ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા હોત નહીં, અને બધા મળીને સાથે રહેતા હોત. પણ આ બજાવવાનો ધંધા છે એ કોણે કર્યા છે? અંગ્રેજોએ કર્યા છે, બરાબર. તો એણે શું કર્યું? ઉપલા વર્ગને ચડાવીને એવું કીધું કે ભાઈ તમે તો મુસલમાન છો એટલે તમારું અલગ મતદાર મંડળ હોવું જોઈએ, તમારા નેતા જે છે અલગ હોવા જોઈએ. અને આવી રીતે જે છે મુસલમાનનું એક જૂથ હતું એને સમજાવવામાં કેવા રહ્યા? સફળ રહ્યા. પરિણામે મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના થઈ. ક્યારે? 1906માં. આ ખાસ યાદ રાખજો, મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1906માં. આ સંસ્થાની સ્થાપનામાં મુસ્લિમોના ધાર્મિક વડા કોણ હતા? આગા ખાન, ઢાકાના નવાબ સલીમ ઉલ્લા ખાન, ત્યાર પછી વાઇસરોય મિન્ટો અને તેના ખાનગી મંત્રી હતા ડનલોપ સ્મિથ. એની ભૂમિકા છે એ મહત્ત્વની હતી, બરાબર. કયા કયા? ધાર્મિક વડા આગા ખાન, ઢાકાના નવાબ સલીમુલ્લા ખાન, વાઇસરોય મિન્ટો અને તેના મંત્રી કોણ હતા? ડનલોપ સ્મિથ. તેણે જે છે એ મુસ્લિમ લીગની સ્થાપનામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મુસ્લિમો કોંગ્રેસના વાર્ષિક અધિવેશનમાં હાજર ન રહે એટલા માટે જ કોંગ્રેસનું અધિવેશનના દિવસે જ મુસ્લિમ લીગનું વાર્ષિક અધિવેશન ગોઠવવામાં આવતું હતું. જો કેવી કૂટનીતિ કરી કે અમુક મુસલમાનો જે છે એ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં હાજર ન રહે એટલા માટે કોંગ્રેસના અધિવેશનના દિવસે જ મુસ્લિમ લીગનું જે છે અધિવેશન ગોઠવવામાં આવતું હતું. આમ અલગ પ્રતિનિધિત્વની માંગણી મુસલમાનોની નહીં, પરંતુ કોની નીપજ હતી? અંગ્રેજોની નીપજ હતી. મિન્ટોએ જ મુસલમાનોને સહયોગી બનાવવાની નીતિની શરૂઆત કરી. તેથી મિન્ટોને કેટલાક લોકો મુસ્લિમ કોમવાદના પિતા કહે છે. આ પ્રશ્ન 2 માર્કમાં પૂછાય, બરાબર, કે મિન્ટોને શું કામ મુસ્લિમ કોમવાદના પિતા કહે છે? કારણ કે કારણ જ કોણ છે? મિન્ટો છે. એને જ મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના કરાવી હતી અને હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે જે છે એ વૈમનસ્ય ઊભું કરાવ્યું હતું, ઝઘડા કરાવ્યા હતા. કેટલાક ઇતિહાસકાર તો ક્યાં સુધી લખે છે કે પાકિસ્તાનના સાચા સર્જક મોહમ્મદ અલી ઝીણા કે રહીમતુલ્લા નહીં, પરંતુ મિન્ટો જ હતા. વિચાર કરો, બરાબર. કારણ કે મોહમ્મદ ઝીણા તો છેલ્લે આવ્યા ને, જ્યારે ભાગલા પડવાની શરૂઆત થઈ ત્યારે એમ પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. પરંતુ ખરેખર એનામાં બીજ કોણે રોપ્યા હતા? તો એ બીજ રોપવાનું કામ જે છે મિન્ટોએ કર્યું હતું. એટલે કેટલાક લેખકો શું કહે છે કે પાકિસ્તાનના સાચા સર્જક મોહમ્મદ અલી ઝીણા કે રહીમતુલ્લા નહીં, પરંતુ મિન્ટો જ હતા. ત્યારથી જ હિન્દુ મુસ્લિમ સંઘર્ષ વધ્યો અને છેવટે હિન્દના ભાગલામાં પરિણમ્યું, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સૌથી પહેલાં પ્રસ્તાવના જોઈ, બરાબર. ત્યાર પછી જે છે એ 1857નો સંગ્રામ, બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ વિશે આપણે જોયું. અને છેલ્લે મુસ્લિમ લીગ જે છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1906માં. તેના વિશે આપણે સમજ મેળવેલી, બરાબર. તો આ ચોથો પાઠ આજે આપણે શરૂઆત કર્યો છે. હવે પછીનો જે ટોપિક છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આ વિડીયો જે છે તમે વ્યવસ્થિત શાંતિથી 2 થી 3 વખત જે છે જોઈ લેજો, બરાબર. અને આની અંદર જે છે એ આ ટોપિક છે એ મહત્ત્વનો છે અને એમાં તમને 2 માર્કના પ્રશ્ન જે છે એ પૂછાઈ શકે, બરાબર. અને વિસ્તારથી પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે.
તો તમારે આ કરી નાખવાનું છે. અને એક અહીંયા 2 માર્કનો પ્રશ્ન છે, મુસ્લિમ કોમવાદના પિતાવાળો. એ તમને કેટલા માર્કમાં પૂછાય? 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય, ખાલી જગ્યામાં પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. બરાબર. તો હવે પછીનો ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. અસ્તુ. આભાર.